जय जमुना तीरवनचारि कुंज बिहारी। जय जमुना तीरवनचारि जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। गुरुदेव गुरुदेव जय श्री श्री राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। श्री द्वारका धाम की। नदिया नवद्वीप धाम की। मायापुर चंद्रोदय मंदिर की। जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। पवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की
संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, श्रीमद् भगवद गीता की, समवेत गौर भक्त वृंद की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। All glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to Shri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev ki jai। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय श्लोक 47 47। समस्त निज निजर मोबाइल स्विच ऑफ कर दियंतु, जार जहाँ मोबाइल अच्छी सब बंद करूँ, मोबाइल स्विच ऑफ। आ जार मझे बाजो मोबाइल ताको नहीं आसू, से मोबाइल के नहीं आसू 500 टंका देले जाए से मोबाइल दिया हो। जार मोबाइल बाजो मझे से मोबाइल ताको नहीं आस, ताको किसी कहजोनी। आम जो रागी कहूँ से कथा किसी आम कहूनी, खाली मोबाइल टी नहीं आसू 500 टंका देले से मोबाइल टाक दिया। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन इदं रूपम परम दर्शित आत्म जोगात् तेजोमयं विश्वम अनंत आद्यम जन्मे तदन्येन न दृष्ट पूर्वम। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शित आत्मजोगात् तेजोमय विश्वम अनंतमाद्यम जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शित आत्मजोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम्
जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न दृष्टपूर्वम् शब्दानुवाद श्री भगवान उवाच श्री भगवान कहिले मया मो द्वारा प्रसन्नेन प्रसन्नतारे तब तुमको अर्जुन हे अर्जुन इदम एहि रूपम रूप परम दिव्य दर्शितम देखाइली आत्मजोगात मोर अंतरंगा शक्ति साहाय्य तेजमयम दीप्ति बा ज्योतिपूर्ण विश्वम समग्र ब्रह्मांड अनंतम अनंत आद्यम आदि जत में जहा कि मोर तो तनन्येन तुम छड़ा न दृष्ट पूर्वम कहीं आगରୁ देखि नाହାନ୍ତି। अनुवाद श्री भगवान कहले हे मोर प्रिय अर्जुन बाहर कहीं पार्टी एत जोर हो पिला से छुटिया पिला एत जोर पार्टी करुचे से पिला से कौन से करुचे ध्वस्त विध्वस्त कर आश्चर्य भरा श्री भगवान कहले हे मोर प्रिय अर्जुन मोर अंतरंगा शक्ति साहाय्य मु खुशी होई तुमको ए भौतिक जगतर ए विश्वरूप देखैली तुम पूर्वर कहीं এই অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় অনন্ত রূপକୁ দেখি নাହାନ୍ତି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ମୁଖ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯାଉଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଏ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନବ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବାରୁ ଦେବଲୋକରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ତଥା ବାହ୍ୟାକାଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ରୂପକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅନୁକମ୍ପା ବଶତଃ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ରୂପ ଦେଖାଇବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ। କେହି କେହି ଏପରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ
କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପର କେତେକାଂଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ତାହାଠାରୁ ଏସବୁ ରୂପ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଏ ରୂପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୟା ପ୍ରସନ୍ନେନ ତବାର୍ଜୁନେଦଂ ରୂପಂ ପରମ ଦର୍ଶିତମାତ୍ମଯୋଗାତ୍ ତେଜମୟଂ ବିଶ୍ୱମ୍ ଅନନ୍ତମାଦ୍ୟଂ ଜନ୍ମେ ତ୍ୱଦନ୍ୟେନ ନ ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବମ୍। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ତୁମକୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲି। ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଏ ଅତ୍ୟୁଜ୍ଜଳ ଦୀପ୍ତିମୟ ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ବରଣ କରି ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଥିବା ସମୟରେ, ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ଭଗବାନ ତଦନୁଯାୟୀ କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ରୂପାୟ ପରମାତ୍ମନେ ନମୋ ନମଃ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଭଗବାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ହେଇଗଲା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଭଳି ରାଜା ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ସେ ଏକଛତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଶାସନ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ହେଇଗଲା, ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶମିକ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ସର୍ପକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତ ସେଟା ହଉଛି ଭଗବତ ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ବୁଝିପାରିବେନି ଆମେ ଭଗବାନ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏତେ ଉଦାର ଚିତ୍ତ, ଏତେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ ସର୍ପକୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପକେଇଲେ? ସେ ତ ବହୁତ ଯାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାରଣ ସେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମଲା ସାପକୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ଭାଗବତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ କେବଳ ଏଇ ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବା। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଖଳୁଜେ ଭାବାତ୍ ନସ୍ତଂ ତର୍କେଣ ଯୋଜୟତ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ସେ ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ତାହାକୁ ଆମେ ନିଜ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ଆମ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ 7 ଦିନ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସମସ୍ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରିବାର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଆସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଭାଗବତର ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ କଣ କରିବା ଦରକାର?
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାନବର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଯା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚାହିଁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଛୋଟ, ଯେତେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ 7 ଦିନ ଭିତରେ, ସିଏ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ନା 15 ବର୍ଷ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକି ପାରିନଥାନ୍ତେ? ନା, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେ ତାର ଉଦାହରଣ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗଲେ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ପରିବ୍ରାଜନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ମତ ସବୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେଇ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଯୋଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ, ତାଙ୍କରି କଥା ମୋତେ କିଏ ଜଣେ କହିବ, ସେଭଳି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯିଏକି ଅତି ଛୋଟ ପୁତ୍ର, ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସୁଖଦେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ, ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସୁଖଦେବ। ଯଦିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ, କନିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିଷ୍ଠ, ବରିଷ୍ଠ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ, ବ୍ୟାସାସନ ଦେଲେ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଏଇ ଆସନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନା। ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରେ। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ସେ ଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମଗ୍ର ଜନସମାଜକୁ ବହୁତ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ପିତା ଯଦିଓ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ବରଣ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ସେଠାରେ ଥିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରଦ ଥିଲେ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦେବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ବରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକା କରିକି ସେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ହଁ, ଆଜି ଯେ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ କେହି କିଛି କହିପାରିବନି। ହଁ, କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ, ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମ ଧନମୁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କୋଉ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ଅଛି? ନା 7 ଦିନ ମାତ୍ର ଆୟୁଷ ଅଛି। 7 ଦିନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ। ଆପଣ 7 ଦିନ ପାଇଛନ୍ତି ସମୟ, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆୟୁଷ ଥାନ୍ତା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଜୀବନର ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଖଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ନେଲା ପରେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? अरे बाबा केडे बड़ पिला से केते जोर कथा पारले। हाँ, खटांग महाराज को पचारले आपण जहा स्वर्ग लोकरे उपभोग करिया कथा करन, आपण सुजोग दिया गला। आपण वर्तमान स्वर्ग लोकरे जहा उपभोग करिया कथा करन। सेठ खटांग महाराज तंग पचारले जे मोर केते आयुष अछि कहले, मोर केते आयुष अछि। सेठ देवता माने तंग कहले जे आपणकर गोटिए मुहूर्त आयुष अछि, गोटिए क्षण, गोटे सेकेंड आपन आयुष अछि। कहले गोटे सेकेंड मोर आयुष अछि, ता आपण मते कहउछन उपभोग करिया पे। कोन उपभोग करिम? उपभोग करी नरक को जीवी? हाँ, उपभोग करी मो नरक को जीवी? मोर दरकार नहीं उपभोग। मु से गोटिए मुहूर्त मो प्रभुंकर स्मरण कीर्तन ने लगेबी, भगवान भजन कीर्तन रे लगेबी। तेणु से गोटिए मुहूर्त भगवान को स्मरण करथिले। तेणु आपणकर तो 7 दिन समय अछि। एई 7 दिन केवल भगवान कथा श्रवण करन, आउ किछि करिया दरकार नहीं। किंतु आमे जेतेबेले एठी भगवान कथा कहूचे, केते डिस्टर्बांस, मोबाइल शब्द, पिलांकर पार्टी, हो हा गंडगोल, ता भितरे पुणी उठी मझिरे पळै जाउचंती। अध घंटे आमे समय दे पानु भगवान कथा, जोटा कि आम जीवन लक्ष्य भागवतर कथा है। सुखदेव गोस्वामी कहउचंती एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मम परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसा अंते नारायण स्मृति। कहले जीवन काल भितर तुमे जहा किछि करो ना कहीं, तुमे लोक सेवा कर, दीन दरिद्र सेवा कर, बुभुक्षुर खाद्य प्रदान कर, रोगी को पथ्य प्रदान कर, ये सब किछि जहा किछि करो ना कहीं, परोपकार कर, जेते जहा किछि कर, किंतु अंतिम समय रे आमर परीक्षा हबो। सेतिक बेले मृत्यु समय रे यदि भगवान नाम यदि उच्चारण न हबो, ताहले जीवन परीक्षा रे आमे फेल हे गल, अकृत कार्य हे गल, फेल हे। तेणु अंतिम समयटा हूँ आम जीवन परीक्षा समय, जे प्रकृत पक्ष जीवन काल भितर आम जहाँ करछे ताहार प्रतिफलन हब अंतिम समय। तेणु से तुमे वर्तमान भगवान कथा ही श्रवण कर, शेष समय वर्तमान तुमे केवल भगवान कथा श्रवण कर। यही कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहले। तापर द्वितीय प्रश्नर तांको उत्तर देले जे मानव जीवनर प्रधान कर्तव्य कौन। से प्रश्नर उत्तर कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्च्छता स्वेच्छता भयम, स्मर्तव्य स्वेच्छता भयम बोली परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते। तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भरत वंशर नरपति, भरत वंशर से आश्चर्य परीक्षित महाराज, तेणु से भारत बोली संबोधन कले। भगवान ईश्वर हरि तम जीवन प्रधान कर्तव्य, आम जीवन प्रधान कर्तव्य कौन ना भगवान कृष्णंकर कथा स्मरण करिया, श्रवण करिया दरकार। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य, श्रोतव्य कहले श्रवण करिया दरकार, प्रथम शुणिया दरकार भगवान कथा। तापर कीर्तन कर, जहाँ शुणुच ताहाकु कुह, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, आ ताहाकु स्मरण कर। ये सब कले कौन हम ना जीवन सबुठारु भय, से भयरु तुमे दूरीभूत हो। ये कथा कहीदेले, यहाँ हूँ आम जीवन प्रधान कर्तव्य। किंतु आमे से प्रधान कर्तव्य करिवारे केते आमे करूचे, सेटा को आमे निजे निजे पचारिया दरकार। आमे से कर्तव्य करूचे कि नहीं, आम जीवन केते समय चली गलानी, किंतु आमे प्रकृत पक्षे आम जीवन यही जो कथा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहले, से जीवन टाक आमे से भली करूचे ना नहीं, एटा को आमे निजे निजे चिंता करिया दरकार। ता जहाँ हो, किंतु परीक्षित महाराज इच्छा थिला जे मु प्रभुंकर कथा स्मरण करी, श्रवण करी एवं प्रभुंकर उपदर्शन करी, सरत्याग करी, आ तांकर इच्छा ही भगवान पूर्ण कले। सुखदेव गोस्वामी माध्यम रे से भगवान कथा श्रवण कले, सुखदेव को देखिले, सुखदेव को देखी कृष्ण को स्मरण है एवं तांको स्मरण करी केतेबेले सर त्याग है से जानि पारले, सर्प केतेबेले आसी दंशन करछि से भी जानि ना। एवं से कहउछन्ति मु से मृत्यु पई प्रस्तुत अछि, आसु से तक्षक सर्प आसु मते दंशन करू, से मृत्यु को मु स्वागत करुछि, मोर मृत्यु पई आ भय नाही। एई होउछि भक्तर इच्छा, ये हूँ भक्तर लक्षण, ये हूँ भक्तर महात्म्य। भक्त कौन सी परिस्थिति विचलित नुहे बा भयभीत नुहे, कहीं ना से जाने भगवान ता निकट उपस्थित अच्छा। आम से दिन चित्रकेतु कथा कहते, चित्रकेतुंकर जितेबाला अभिशाप को ग्रहण कले एवं
ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକେତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କହିଥିଲେ ଚିତ୍ରକେତୁ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଜଣେ ଭକ୍ତର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସିଏ ତୁମ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଚିତ୍ରକେତୁକୁ, ଚିତ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ। ନାରାୟଣ ପରା ସର୍ବେ ନ କୁତଶ୍ଚନ ବିଭ୍ୟତି ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ନରକେଶୁ ଅପି ତୁଲ୍ୟାର୍ଥ ଦର୍ଶନ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ ବା ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ। ଭୟ ସବୁଠାରୁ ତ ବଡ ଭୟ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ତେଣୁ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜାଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୟରେ ଭୀତ। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହବ? ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖାଯାଉ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରଖାଯାଉ, ପାତାଳରେ ରଖାଯାଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ରଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶରତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନ ପୂରଣ କଲେ। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସେ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରୂପ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ବାହ୍ୟାକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ ମୂଢ ଏବଂ ନା ବି ଜାନାତି। ମୁଁ ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ମତେ କଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ? ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଅଞ୍ଜନ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଲାଗିଛି, ଚକ୍ଷୁରେ କଳା ଲାଗିଛି, ଯିଏ ସିଏ ଦେଖିବେ। ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢା ମାନୁସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍। ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମୁଁ ଭଗବାନ, ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବି? ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭଗବତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବି? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କମ୍, ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ, ସେଇଭଳି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ସରତ୍ୟାଗ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଅର୍ଜୁନ ସିନା ପଛପଟରେ ଥିଲେ, ସେ ଦିନ ସରସନ୍ଧାନ ମତେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କର ସେ ମୁଖର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ, ଯୋଉ ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ କେଶ, ଆଳୁଳାୟିତ କେଶ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ, ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଯୋଉ ଝାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯୋଉ କଜ୍ଜଳ ଲାଗିଛି, ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି। ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘୋଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଥ ଦର୍ଶଉଥିଲେ, କୋଉଠି ଯିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସରସନ୍ଧାନ କରିବା, କିଏ କୋଉଠି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୁଣି ଘୋଡାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ଇଚ୍ଛା। ଭୀଷ୍ମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେଠି ତାଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ, ନିଜେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେ ରାଜନୀତିର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନୀତି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ଲସ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଭୀଷ୍ମ 400 ବର୍ଷର ଏକ ଇତିହାସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନେଇକି, ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗ୍ନ ରଥର ଚକକୁ ନେଇକି ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ନିହତ କରିବାର ଭୀଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ମରିବ, ନହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର
ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା ଯୋଦ୍ଧା କିଏ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେନି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ମରିବ, ନହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଅର୍ଜୁନ ମରିବ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ଆଜି। ତାର ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଅର୍ଜୁନ ତ ମରିପାରିବନି, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଆଜି ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ରଥର ଚକକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଆପଣ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କୃପା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆଜି ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସରସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, ସେ ସେମିତି ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ସରତ୍ୟାଗ କରିବି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସରସଜ୍ଜାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆପଣ ଭାଗବତରେ ପାଠ କରିବେ। ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ହରିଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଯିଏକି ହରିଦାସ ଠାକୁର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁସଲମାନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି। 3 ଲକ୍ଷ ମାନେ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 3 ଲକ୍ଷ ମାନେ 64 ଗୁଣନ 4, 64 ମାଳା ଜପ କଲେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ ହବ। 64 ମାଳା ଗୁଣନ 3 ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ। 64 ମାଳା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ, 64 ଗୁଣନ 3 ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ 64 ମାଳା କଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେବ। 3 64 କଲେ 8 3 24 ଘଣ୍ଟା। 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଥିଲା ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଥରେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆଉ ସେବନ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଛଣାରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ଯେ ହରିଦାସ ଏଇଭଳି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ହରିଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ କଣ ହେଲା ହରିଦାସ, ତମର କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଅଛ? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦତ୍ତ ନାମ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ତୁମର ଶରୀର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ରାକୃତ ଶରୀର ହେଇଗଲାଣି, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତିକି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ସେତିକି କର, ଅଧିକା କିଛି ଜପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ନଚେଇଲେଣି, ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ମତେ ନଚେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଚ, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ବି ବହୁତ ନଚେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନାଚ ନଚା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରହ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଚାଲିଲେ ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲା 48 ବର୍ଷ। 48 ବର୍ଷ ଏ ଧରାଧାମରେ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ 48 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଯିବେ ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର। କାରଣ ହରିଦାସ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ 48 ବର୍ଷରେ ସତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଜେ। ସେଠୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଆପଣ ନଚେଇଲେଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମେଳରେ ମତେ ନଚେଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମେଳରେ ମତେ ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ବେଶ୍ୟା ସିଏ ଆସିଲା, ମୋ ନିକଟରେ ସିଏ ତାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାନ ଯେ ଜମିଦାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ପଠେଇଲା ମୋ ପାଖକୁ। ମାୟାଦେବୀ ନିଜେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ
କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେଣି ମୋତେ, ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଣୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖାବଲୋକନ କରିକି ମୁଁ ଶରତ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ନୟନେ ଦେଖିମୁ ତୋମାର କମଳ ବଦନ, ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଧରିମୁ ତୋମାର ଚାନ୍ଦ ବଦନ, ନୟନ ଦେଖିବୁ ତୋମାର କମଳ ଚରଣ, ଆଉ ଜିହ୍ୱାଏ ଉଚ୍ଚାରିମୁ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ, ଏଇ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଛାଡ଼ିମୁ ପରାଣ। ହୃଦୟ ଧରିମୁ ତୋମାର କମଳ ଚରଣ, ନୟନ ଦେଖିମୁ ତୋମାର ଚାନ୍ଦ ବଦନ, ଜିହ୍ୱାଏ ଉଚ୍ଚାରିବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ, ଏଇ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଛାଡ଼ିମୁ ପରାଣ। এই କଥା ହରିଦାସ ଠାକୁର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୁଖପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ଅବଲୋକନ କରିବି ଏବଂ ଜିହ୍ୱାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଶରତ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହରିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ହରିଦାସଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କଲେ, ଗୁଣ ଗାନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ ହରିଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ। ନିଜେ ଚାଲିଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣଦ୍ୱୟକୁ ହରିଦାସଙ୍କର ରଖିଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଆଣିକି ନିଜର କୋଳରେ ଧାରଣ କଲେ। କିଏ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ କୋଳରେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଇଦେଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିହ୍ୱାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଶରତ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ଭଗବାନ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ବହୁ ଉଦାହରଣ ସେଇଭଳି ଅଛି। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବି। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୂପଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଆଉ ଏଇ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, କଣ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ, ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ, ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସେ ଏଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମତ ହେବେ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ୍ୟ, ଆମେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ଗାଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 5ଟି ପଡା ମାଗିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 5 ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ପଡା ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ସେ କହିଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ରମେ ଦେନି, ମୁଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଗରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଧରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଧବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ତୁମ ମାତା ତୁମ ଶୋକରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ? ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେବେଳେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କର, ଏଇ ଗୋପାଳ ଟୋକାକୁ ବନ୍ଦୀ କର। ଏଇ ଗୋପାଳ ଟୋକା ଆସିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ କର। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ରୂପ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ସେଇ ରୂପ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଉଜ୍ଜଳ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଯୋଉଟା କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଭକ୍ତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୋର ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛୁ, ତୋ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, କୋଉଠି ସେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆଖିକି ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ମତେ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି।
ତୋତେ କ'ଣ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି ସେ ଅଛି? ଲୁଚି କାହିଁକି ଅଛି? ମୋ ଆଗରେ ଆସୁନି। ସେଠୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା କୋଉଠି ସେ ନାହାନ୍ତି କହନ୍ତୁ? ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆପଣ ତ ସେବକ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଯୋଉମାଂ ସ୍ମରତି ନିତ୍ୟସ ତସ୍ୟାହଂ ସୁଲଭ ପାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଯୋଗିନ। এই କଥା ଭଗବାନ ନିଜର ଗୀତାରେ କହିଲେ। ମତେ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ, ଯିଏ ମତେ ସ୍ମରଣ ନ କରେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ସେଇ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିପାରିଲେନି, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଲେ, ବିଦୁର ଦେଖିଲେ, ଏପରିକି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଭକ୍ତ ଯିଏ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଛୋଟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଟି ଖାଇଛ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟରେ କୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଯଶୋଦା ମା ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଆରେ କାହ୍ନା ତୁ କ'ଣ ମାଟି ଖାଇଛୁ? କହିଲେ ନା ମା ମୁଁ କାହିଁ ମାଟି ଖାଇବି, ମୁଁ ମାଟି ଖାଇନି, ମୋ ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖା ପାଟି ତ ପାଟି ଦେଖା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାଟି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? କହିଲା ମା ଦେଖ ମୋ ପାଟିକି ଦେଖ। ଏହା କହି ପାଟି ଆଁ କଲା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ପାଟିରେ ଦେଖେଇଲେ। ଯଶୋଦା ମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପୁଅ କିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗ କଲା ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ କିଏ ଗୁଣି କରିଛି, ମୋ ପୁଅ କିଏ ଯାଦୁ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁଅ ଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ପୁଅକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କେତେକାଂଶରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ସେ ରୂପ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖେଇଲେ ସେ ରୂପକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଗୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କୃପା ହେତୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ଗଠନ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ହାହୁତାଶମୟ ଜୀବନ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ତ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବା ମହାଜନ ମାନେ ଆସିକି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜନଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହାହୁତାଶମୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଭଳି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ପରିବେଶକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୃପା ହେତୁ, ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ ରୂପ ଦେଖଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପରାସ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିବିଧୈବ ଶ୍ରୂୟତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ବଳ କ୍ରିୟାଚ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛୁ। ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ହଉଛି ମହାମାୟା, ଯେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ତେଣୁ ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କଏଦୀ ଜେଲଖାନା ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଆମେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ରୂପ କାରାଗାରରେ ରହିକି ଆମେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶରୀର ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଶରୀର ହଉଛି କଏଦୀର ପୋଷାକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁ ଦର୍ଶନମ। ତା ସହିତ ତିନିଟା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ, ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ, ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ, ଏ ଦୁଃଖ ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସିଏ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବ। ଆମେ ଆମେ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 6ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଜୋ ଅପି ସନ୍ନ ଅଭ୍ୟାତ୍ମା ଭୂତାନାମ ଈଶ୍ୱର ଅପି ସନ୍ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାମି ଆତ୍ମମାୟା। ଆତ୍ମମାୟା ମାନେ ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜନ୍ମା।
ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଚିତ୍ ଜଗତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ଯୁବକ, ନବଯୁବକ। ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଜ। ଏ ଜଗତର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଜଗତର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଜ, ମୋର ଅଜନ୍ମା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ନା। ଆଉ ଅବ୍ୟୟ ଆତ୍ମା, ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ମୋ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯୁବକ ଅଛ, କାଲିକି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବୃଦ୍ଧ ହେଇକି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀର ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷର କଥାକୁ ମନେ ରଖିଛି। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାମ ଅଧିଷ୍ଠାୟ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛ। ଆମେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛେ। ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ, ଏ ତିନି ଗୁଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୟା ଧକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁ ନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଇ ରୂପ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଯାଦୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି, ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଅ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଅ। ନହେଲେ 32ଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଅ। ଜଣେ ଭଗବାନ ଯିଏ ଭଗବତ୍ତା ଯାହାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର 32ଟା ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରରେ ରହିବ। ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। 32ଟା ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ରହିବ, ହସ୍ତରେ କଣ ରହିବ, ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ଭୁଜ, ହାତଟା ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିବ, ଆଉ କଟି କ୍ଷୀଣ ହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 32ଟା ଲକ୍ଷଣ। ସେଭଳି ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର 32ଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 32ଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଇଟ୍। ତାଙ୍କର ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ଭୁଜ, କନକାବଦାତ, ଶରୀର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏକ ପିତରୋ କମଳା ଯଥାକ୍ଷ ବିଶମ୍ଭରୋ ଦ୍ୱିଜବରୋ ଜଗତ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପାଳୋ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ପ୍ରିୟ କରୋ କରୁଣା ଅବତାରୋ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର 32ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ସାଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ବା ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ମୂର୍ଖ ଭଳି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତଥାକଥିତ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ, ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଅଧ୍ୟାୟଟା ହଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛ, ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଅ। ଅର୍ଜୁନକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରୂପ ଦେଖଉଛି। ତୁମେ ଦେଖାଅ ସେ ରୂପ। ଆଉ ତୁମର ଯଦି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ କହୁଛ ଭଗବାନ? ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।